بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 225 to 228. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 225 to 228. للذین یولون من نسائہم. ان لوگوں کے لیے جو قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں اپنی بیویوں کے. ان بیویوں کے لیے انتظار کی مہلت ہے 4 اشہر 4 مہینے کی. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. ہاں لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ. اگر انہوں نے ارادہ ہی کر لیا ہے طلاق دینے کا. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو بے شک اللہ ہر معاملے کو سنتا جانتا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ. اور طلاق والیاں یعنی مطلقہ جو عورتیں ہیں وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو کس چیز سے؟ دوسرا نکاح کرنے سے. کب تک روکے رکھیں؟ 3 قروء یعنی 3 حیض پیریڈ کی مدت تک. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ. اور نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن. جو پیدا کیا جو تخلیق فرمائی ہے اللہ نے ان کے پیٹوں میں ان کے ارحام میں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ بات کس کے لیے ہے؟ اگر وہ ہے ایمان رکھتی اللہ پر اور آخرت کے دن پر کی سزا پر جو ہے وہ اگر ایمان رکھتی ہے تو اسے یہ بات نہیں چھپانی چاہیے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ. اللہ تعالیٰ ایسا کیوں حکم دے رہے؟ کیونکہ اور ان کے شوہر کو زیادہ حق ہے کہ واپس یعنی تعلقات بحال کرنے کے لیے ان کو جو ہے واپس اپنی طرف لوٹا لے جانے کے زیادہ حقدار ہے اس دوران. اچھا ان اراد اصلاح. اگر ان دونوں کا ارادہ بہتر سلوک کا ہو اصلاح کرنے کا ہو. مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 228 میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي. اور ان بیویوں کے لیے ویسا ہی حق ہے
جیسا ان پر حق ہے دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور شوہروں کو ہے بیویوں پر ایک درجے اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ وہ ایک درجے کیا ہے زیادہ کہ شوہر جو طلاق دے سکتا ہے لیکن بیوی طلاق دے نہیں سکتی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ بہت ہی غالب و حکمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ احکامات دیے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی تمام حکمت کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ جو ہے بالکل بھی یعنی لفظی طور پر اورلی بول دیتے تھے کہ جاؤ مجھے تم سے کوئی مطلب تعلق نہیں رکھنا ہے، تو اٹس اے فارم آف طلاق۔ ایک قسم کا یہ طلاق ہوتا تھا اس وقت جب تک شرعی طور پہ کیا ٹرمس اینڈ کنڈیشن سے وہ آیتیں نہیں اتری تھی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ایک عورت کے لیے بہت دکھ کی بات ہوتی تھی۔ اب وہ رکھتا تھا تو بھی پریشان، چھوڑنے کو تیار نہیں، اور کوئی عدت کا تصور ہی نہیں تھا دور جاہلیت میں، کیونکہ ایک عورت کو ایک مرد نہ جانے کتنی دفعہ چھوڑتا تھا، کتنی دفعہ پکڑتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے آگے جو آیتیں سب آ رہی ہیں تو حد مقرر کر دی، وہ کیا حدود تھے کیا نہیں تھے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہیں پر بھی اپنے ذہن کو مت بھٹکائیے، ٹو دا پوائنٹ آیتوں پر رہیے۔ اگر میں آپ کو للذین بول رہی تو آپ للذین پر ہی رہیے، اگر ان آیتوں کو آپ بہترین طریقے سے سمجھنا چاہتی ہیں۔ جس آیت میں ہوں آپ بالکل اسی پہ فوکسڈ رہیے۔ آیت نمبر 225 میں اللہ تعالیٰ بول رہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں پکڑتا ہے تم کو بیکار تمہارے لغو قسموں میں، ہاں لیکن وہ پکڑے گا تم کو ان قسموں پہ پکڑے گا جو تم نے مطلب تمہارے دل نے پکے ارادے سے اس کو قسم کھایا ہے، جو ایک دم باندھ لیا ہے، پکا کر لیا ہے تمہارے دل نے۔ واللہ غفور الحلیم، اللہ بہت معاف کرتا اور کتنا برداشت کرتا ہے۔ دیکھیے بلا وجہ تم اللہ کی قسمیں کھا کھا کے نہ جانے کیا کیا لوگوں کے درمیان کام کرتے پھرتے ہو۔ قسم کی بات آئی ہے تو آپ دو تین باتوں کو کلیئر کر لیجئے۔ قسم جو ہے وہ تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک نمبر 1 از لغو، ورڈ 225 میں ہے دیکھو باللغو، بیکار کی قسمیں۔ جیسے لوگوں کا ایک تخیہ کلام ہو جاتا نا، ارے تو کو کیا مطلب، ارے تو کیوں نہیں، اللہ کی قسم پہ ایسی تھا سچی قسم سے۔ پھر اس کے بعد ماں قسم، قرآن قسم، ارے تیری قسم، بہن قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، اور پھر یہ تخیہ کلام لوگوں کا بن جاتا ہے۔ دین عرب والوں کو کیا ایک مجاز سے بات کرنے کا، واللہ باللہ، اس طریقے سے وہ، تو دیکھیے یہ ایک بات کرنے کے انداز میں ایک جو ہے وہ ان کا انداز ہے، اٹس اے لغو، یہ بیکار کی قسمیں، اللہ اس کے اوپر پکڑے گا نہیں۔ مطلب ٹھیک ہے چلو ان کو ایک عادت پڑ گئی ہے ماں قسم، قرآن قسم، تیری قسم، اللہ قسم بول بول کے بات کرنے کی، اور اس کے ذریعے ایسی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اگلے کو یقین دلانا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو لوگوں کا اعتبار ان پر سے اڑ جاتا ہے، اس لیے ان کو بات بات پہ قسم کھانے کی، اور کچھ لوگوں کو تو بالکل عادت ہی رہتی ہے۔ کچھ بھی تخیہ کلام کسی کا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ سمجھے اللہ کی پناہ، جتنی باتیں نہیں کرتے اتنا تو سمجھانے میں وقت نکال دیتے ہیں۔ اتنا بولتے نہیں۔ نمبر 1 از لغو، قسمیں پہ اس پر کوئی کفارہ نہیں، اور اللہ اس پہ آپ کی پکڑ بھی نہیں کرے گا۔ کیوں اللہ پکڑ نہیں کرے گا؟ وہ اس لیے کہ عادتاً بات بول رہا ہے نا وہ انسان، کوئی مطلب کوئی ارادہ نہیں، بغیر ارادے کے عادتاً بول رہا ہے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں۔ نمبر 1 از کلیئر۔ ناؤ نمبر 2، قسم کی دوسری جو قسم ہے، ٹائپس آف قسم میں دوسری جو قسم ہے کہ مطلب دیکھیے کسی کو ایک جیسے عادتاً قسم کھا لے، وہ عادتاً مطلب جیسے کہ جس میں بھی مطلب آپ اے اور 2 پارٹ کر لو کہ نہیں عادتاً تو ہو گیا اس کا کوئی کفار، ارادتاً اگر کسی نے قسم کھا لے، ارادہ باقاعدہ پورا ارادہ کر کے کہ قسم سے اب تو میں اس کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی،
कभी उससे बात नहीं करूंगी। इस तरीके से लोग कसम खाते हैं ना। तो देखिए पहली बात तो ठीक है कि इरादा था उसका, लेकिन चूंकि ऐसी कस्में खाने के लिए अल्लाह ताला मना करते हैं जिसमें कतअ रहमी का डर हो, कतअ ताल्लुक का डर हो, ऐसी कस्में नहीं खानी चाहिए, अल्लाह ताला बोल रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ऐसे कस्में नहीं खानी चाहिए, तो कोई वो भी नहीं, कुफारा भी नहीं, उसको तो खानी नहीं चाहिए, अवॉइड करिए इसको। हाँ, लेकिन इरादतन जो है, अगर समझो कि ऐसे किसी ने कसम खा ली कि कुछ खाने पीने के ताल्लुक से कि मुझे ये चीज खाने से बहुत नुकसान होता है, अल्लाह की कसम खा के कहती कि आज के बाद मैं इस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, इस चीज को खाऊंगी नहीं। क्या किया उसने क्या किया? इरादतन कहा, पूरा होशो हवास में इरादतन पूरा, यानी दिल में इरादा करते हुए पूरा उसने कहा। तो देखिए, अगर उसने फिर फॉर एग्जाम्पल दूध की एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अल्लाह की कसम आज के बाद तो मैं दूध नहीं पीऊंगी, और इन केस अगर कभी उसको अगर पीना पड़ गया और पी लिया अगर उसने, तो फिर उसको कुफारा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह की कसम खाकर उस बात को इरादतन कहा था, पूरे दिल के इरादे से कहा था, तो उसको कुफारा देना पड़ेगा। अब इसका कुफारा, इसका रेफरेंस आप लिखिए सूरतुल माइदा आयत नंबर 89, जो 7वें सिपारे के बिल्कुल शुरू में ही है, 89 ऑफ सूरतुल माइदा। वहां पर उसका कुफारा क्या अल्लाह ताला बता रहे हैं। 3 ऑप्शन है असल में वहां पर, कि या तो अगर तुमने कसम तोड़ दी, नंबर 1 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, ऑप्शन नंबर 2, या और खाना खिलाओ मतलब ऐसा नहीं कुछ भी सड़ा गला उठा के दे दे, नो, उधर अल्लाह ताला ने क्या बोले, वो खाना खिलाओ जो तुम अपने घर वाले को खिलाते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें किसी को देना है तो उठे सुट्टे कुछ भी तुमने दे दिया और अपने घर वाले को बहुत अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, या तो 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाओ, ऑप्शन नंबर 3, या तो एक कैदी को आजाद करो। अब तुम्हें कोई कैदी आजाद करने को नहीं मिल रहा है ना अगर, तो उसी के मतलब ऑप्शन में अल्लाह ने रखा है या तो 3 रोजे रखो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम्हें पता है तुम्हें कुफारा मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये तुम्हारे उस वबाल की सजा है जो तुम कसम खा बैठते हो पक्की, और तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम अपने कस्मों की हिफाजत करो। देखिए, कस्मों को हल्की चीज मत लीजिए आप, बिल्कुल भी, बहुत बड़ी चीज है अल्लाह की नजर में। अब नाउ टाइप्स ऑफ कसम में नंबर 3, झूठी कसम, और इट्स ए कबीरा गुनाह। झूठी कसम खाना कबीरा गुनाह में शामिल है। झूठी कसम मतलब देखिए कि आपने अगर किसी को कहा कि कसम से मैं ये काम कर दूंगी, अरे बोल रही ना कसम से काम कर दूंगी, आपको पता था कि आप ये काम नहीं करोगे, मतलब, और कसम आपने खा ली, मतलब कसम खाते वक्त भी आपके दिल में कोई भी नियत नहीं थी उस काम को करने की, बस यूं ही कह दिया आपने, अल्लाह अकबर। फिर देखिए डे टू डे लाइफ में तो ऐसा बहुत इंसान ऐसे ऐसे काम करते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो ये जो है ना, इस किस्म की जो मतलब कस्में होती है ना, उसको ये यमीन गमूस कहा जाता है, या मीम नून गैन मीम वाव सीन, और मतलब ऐसा शख्स उसको कहा जाता है गुनाहों में डूबा हुआ। ये ऐसी कसम होती है जो गुनाहों में डूबी हुई होती है, और इसका कोई कुफारा नहीं है सिवाय अल्लाह के हुजूर में इस्तगफार और मगफिरत के। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह ने कितना पर्दा डाला है। आपको पता था कि आप ये काम नहीं करोगे, फिर भी अगले से आपने वादा लिया, अल्लाह ताला बोल रहे मुझसे माफी मांग लो, हालांकि ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह अकबर। तो ऐसी चीजों से अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत करे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ओके, आयत नंबर 2 to 6 में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, तो देखिए लिल्लज़ीना,
यूलूना। अब देखिए ये कंटिन्यूशन है, सब कस्मों की कंटिन्यूशन है ये, ठीक है। कि अब क्या होता था, मैंने जैसे बताया आपको कि औरतों से अलग हो जाते थे, और अलग होना, औरतों से जिस्मानी ताल्लुकात न रखना, इट्स ए फॉर्म ऑफ तलाक उस टाइम में, दौर जाहिलियत में, कि बिल्कुल उनको कोई, और क्या होता था पता है, जो शख्स ऐसा किसी औरत को बोल देता था ना, ताल्लुकात ना रखने के साथ साथ ना उसको खर्चा पानी देता था, ना खाना पीना देता था, बिल्कुल घर में यूं ही छोड़ देता था, तो कितना बड़ा जुल्म है, सोचिए जरा किसी जान पर। नान नफका सब बंद, खर्चा पानी सब बंद, उस औरत का क्या कसूर था उसके अंदर। तो अल्लाह ताला ने फिर कह दिया नहीं, अब औरतों पे ज्यादा जुल्म नहीं होगा, तुम सालों साल औरत को छोड़ के ऐसे चले जाते हो, तो अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर कर दी। हद क्या है इंशाल्लाह देखते हैं। लिल्लज़ीना यूलूना, और ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो वो इरादा करते हैं अपनी औरतों से अलग रहने का। वो तो हो गए ना अलग, चले गए ना ये बोलकर मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। तो अल्लाह ताला ने औरत को क्या हुक्म दिया, देखिए तरबसु जो है वो ये ता औरत के लिए गया है, इट्स ए फेमिनाइन इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो वो औरत अपने आप को रोके रखे 4 महीने तक। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बातें अभी मैं आपको बता रही हूँ। इसको कहते हैं शरीयत में ईला, अलिफ या नुक्ते वाला या लगाइए, लाम अलिफ, ईला। इस तरीके के इलाहिदगी को ईला कहते हैं शरीयत में, और शरीयत ने उस औरत की इंतजार के 4 महीने को फिक्स कर दिया। अब वो मर्द जो उसका शौहर उसको छोड़कर गया है, फ़इन फ़ाऊ, अल्लाह ताला ने उसके लिए रास्ता रखा है, क्या चॉइस है उसके लिए, फिर अगर वो लौट आए, वो रिटर्न हो जाए उसके पास। रिटर्न आने का मतलब क्या है कि उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम करे विद इन ए 4 मंथ, तो मर्द को चांद से वापस उस औरत के पास आने का। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अगर वो वापस आ जाए तो इट्स ओके, अल्लाह ताला माफ करता है, रहम करता है। अल्लाह अकबर। 4 महीने औरत किस चीज के लिए रोक कर रखे, कि वो किसी से निकाह वगैरह नहीं कर सकती है, अपने आप को रोक कर रखे। एक दफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के वक्त की बात है कि ऐसी रात के दौरे पर निकले थे वो, तो एक औरत की रोने की आवाज उन्होंने सुनी, और वो औरत जो भी कलिमात कह रही थी, इन शॉर्ट उसका खुलासा ये था कि वो एक शिकवा कर रही थी कि उसको उसके हस्बैंड के पास जाने का, और उसका हस्बैंड सरहद पे गया था, ऐसा आर्मी ग्रुप में था। तो इस तरीके से वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटी जो है हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। देखिए दीन वाकई झिझकता नहीं है, लेकिन हाँ उसके पीछे पूछने वाले का अंदाज ही सही होना चाहिए, और बताने वाले का अंदाज ही सही होना चाहिए। पूछने वाले का मकसद जो है वो बिल्कुल सामने वाले को जलील करना या छिछोरापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इस तरीके से। अल्लाह ताला इजाजत देते हैं कि आप अपनी बेटी से भी बात कर सकते हो, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में। उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, एक बीवी अपने शौहर से मतलब कितने वक्त तक जो है वो बर्दाश्त कर सकती है या फिर अलग रह सकती है, ऐसा जिस्मानी ख्वाहिशात पूरे करने के एतबार से पूछे थे, जब ढके छुपे अल्फाज में भी पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कह दिया 4 महीना, दैट्स इट, बात खत्म। तो देखिए कि आपको हैरत होगी कि कुछ आयतें अल्लाह ताला ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से निकली और अल्लाह ताला ने कुरान में उतार दिया। बहुत सारे आपको आयतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो मिंबर पे जाके उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज के बाद से कोई भी शौहर जो है वो अपनी बीवी से 4 महीने से ज्यादा अलग नहीं रहेगा, दूर नहीं रहेगा, और सरहद पे भी अगर कोई सिपाही है, अगर उसके 4 महीने हो गए तो उसको वापस करो, किसी और का इंतजाम करो। और ये शर्त उन्होंने शादीशुदा के लिए लागू की थी, मैरिड साहबा के लिए ये शर्त उन्होंने कानून उन्होंने बनाया था। अब देखिए आपके अब
پھر اس میں لیکن ارادہ ہونا چاہیے، ارادہ، اور شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر الگ ہو رہا ہے۔ پھر اگر شوہر 4 مہینے تک نہیں آتا ہے، اس عورت کو شریعت نے پوری پرمیشن دی ہے کہ وہ خلا لے لے۔ خلا اٹس سے طلاق فرام وائف۔ وائف طلاق دے نہیں سکتی ہے، لیکن خلا کے نام پر اس سے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کو۔ آگے خلا کے آیتیں آئیں گی تو ہم دیکھیں گے وہاں پر۔ اور اس کے شوہر، اگر اس کا شوہر اس کو ڈیورس نہیں دے رہا ہے، 4 مہینہ گزر گئے تو آٹومیٹکلی نکاح ختم ہو گیا ہے، اور طلاق نہیں دے رہا ہے نا اس کو، اگر طلاق نہیں دے رہا ہے تو جو ہے یعنی شریعت اس کو جو ہے زبردستی، عدالت زبردستی اس کو طلاق دلوائے گی اس عورت کو۔ یہ حکم ہے، شریعت یہ حکم دیتی ہے، اور عورت کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس سے خلا لے سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتی ہے۔ دیکھیے دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے، صرف یہ مردوں کے حق میں بات نہیں کرتا ہے، اللہ کا کلام دونوں کے حق میں بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں نے آپ سے کہا نا، پھر آپ سوچیں گے کہ پھر اتنے، دیکھیے پھر 4 مہینہ شریعت جو ہے وہ ہسبینڈ وائف کو جسمانی تعلق قائم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے 4 مہینے سے زیادہ کی۔ کہ سوچے لوگ 10 سال بیویوں سے دور کمانے باہر جاتے ہیں، تو یہ تھوڑا شریعت جو ہے وہ اگینسٹ بات ہے۔ پھر اس طریقے سے عورتیں بہت زیادہ برائی میں پڑ جاتی ہیں، مرد بھی بہت زیادہ برائی میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کام کریں گے نا تو ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں تو اس میں یہ شرط لاگو نہیں ہوگی، کوئی بولتے کہ نہیں دیکھو پھر شوہر اتنے مہینے سے کچھ کانٹیکٹ نہیں کیا یہ وہ، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں نا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر اگر ان کا عزم، ان کا ارادہ طلاق کا ہی ہے تو بے شک اللہ تو خوب جانتا اور خوب سنتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں بولے کہ میں تو دل میں بس اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں، لیکن سماج کے ڈر سے میں بول نہیں رہا ہوں، کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کیا ہے نا، تم سماج کے ڈر سے ظاہر نہیں کر رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب سنتا سب جانتا ہے، اس کی کیا فکر کر رہے۔ تو یہ دیکھیے بہت انصاف کی بات ہے، اگر آپ کو آیا سمجھ آ گئی۔ دل میں ٹھان کے بیٹھا طلاق دے دیا میں نے اس کو، ظاہر کر نہیں رہا ہے، عورت تو بیچاری لٹک گئی نا بیچ میں۔ تو اللہ عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ بتا بولے ٹھیک ہے نا، تم نے اگر عزم کر ہی لیا نا طلاق کا تو پھر بتا دو، یا تو رجوع کر لو، یہ اللہ تعالیٰ بول رہے، یا تو رجوع کر لو 4 مہینے کے اندر آ کے ان سے رشتہ قائم کرو۔ رجوع دیکھیں، رجوع کرنے کا مطلب ہے انٹرکورس ہونا چاہیے، سیکسول ریلیشن ہونا چاہیے، اور ادروائز آ کے رہ رہے کھا رہے پی رہے یہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی، آپ کو واقعی حیرت ہوگی کہ ان ٹاپکس پہ اللہ نے بہت بات کی ہے قرآن میں، اور آج لوگ اس ٹاپک کو کس طریقے سے پیش کرتے دیکھیں۔ جب اس ٹاپک کو آپ اللہ کے کلام سے سیکھیں گے نا تو واقعی آپ کو اس کی اہمیت پتہ چلے گی، کتنا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ حیرت ہوتی ہے کیوں لوگ بولتے ہیں قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنے کا، کیوں؟ ارے کیوں نہیں؟ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں ہمارے معاملات کو کیسے درست کریں گے؟ پھر اس کی یہاں وہاں کی کتاب پڑھ کے معاملات کو درست کریں گے تو کیا ہم امید رکھیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ عورتوں کو لٹکا کے مت رکھو۔ بہت دیکھیے دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آج ایک مسلمان ہی اس کو نہیں مانتا ہے، باقی غیر مذہب جو دین اسلام اور دوسرا اپنے مذہب چھوڑ کے جو دین اسلام میں آتے ہیں، یقین کریے ان کو بہت اہمیت ہوتی ہے اس چیز، کیونکہ ان کو وراثت میں نہیں ملی نا۔ مسلمانوں کو کیا ہے، پیدا ہوتے ہیں قرآن دکھ گیا سامنے، اور سامنے جو ہے وہ دین مل گیا ان کو ایسی، اس لیے اہمیت نہیں ہے۔ آج یقین کریے غیر مذہب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں مسلمانوں کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے، وہ اچھا مسلمان بنے تاکہ اس کو دیکھ کے غیر مذہب کے لوگ ان کی طرف جو ہے وہ ان کے دین کی طرف اٹریکٹ ہو اور اسلام قبول کر لیں۔
آج ہر ایک کو ہم نسخہ قرآن نہیں دے سکتے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. اپنے معاملات سے، اپنے عمل سے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ ہر وقت ہم بول بچہ نہیں کر سکتے کسی کے سامنے. ہاں لیکن عمل تو ہر وقت، یہ تو کامن تھنگ ہے نا. تو کوشش کرے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. کچھ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے انشاءاللہ، ابھی یا کل جب بھی آپ کو پوچھنا ہو انشاءاللہ. بالکل کھلونا بنا رکھا تھا، بالکل بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے کہ نکاح کی حد باندھی کہ بس اب عورت کو تم زیادہ اتنا مس یوز نہیں کر سکتے ہو. ایک حد اللہ نے باندھی کی زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں اگر کسی کو ضرورت ہے تو. لیکن لوگ اس پر بھی کتنی باتیں بناتے ہیں. تو دیکھیے اللہ نے 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے حد باندھ دی ہے. حکم نہیں ملا ہے کہ ہر مرد 4 شادی کر لے. اس آیت کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایسے لے کے کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں. نہیں، حکم دیٹ از ناٹ حکم، آرڈر نہیں ہے اللہ کی طرف سے، بس ایک اللہ نے ایک اجازت دی ہے. اب جیسے کہ وہاں پر حد باندھی اسی طریقے سے طلاق کی بھی حد اللہ نے باندھی کہ اگر کوئی عورت اس کی طلاق ہو گئی ہے تو کس چیز سے روک کے رکھے اپنے آپ کو؟ نکاح سے، کہ 3 حیض آنے تک وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. اور یہ ہے عدت. طلاق شدہ عورتوں کی عدت 3 حیض آنے تک. اچھا، پھر اگر یہاں پر بھی ایک بات کو میں انشاءاللہ کلیئر کرتے چلتی ہوں. پھر اگر ایسے سمجھو کہ کوئی ایسی بچی ہے جس کو پیریڈ آنا ہی شروع نہیں ہوا ہے ابھی، تو اس کا کیا مسئلہ؟ تو وہ بھی 3 مہینے تک اپنے آپ کو روک کر رکھے. اور کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے پیریڈز آنا ہی بند ہو گئے، ایک اولڈ ایج تک پہنچ گئی ہیں وہ، تو ان کی بھی یہی ہے شرط کہ وہ 3 مہینہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے. اب جو میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ کچھ ایسی بچیاں جن کو حیض آنا شروع نہیں ہوا ہے، تو پہلے ہوتا تھا ایسا ارلی میرج میں جلدی شادیاں ہو جاتی تھی. تو اس کے بعد دیکھیے کہ یہ جو پوائنٹ ہم کو سورہ طلاق میں انشاءاللہ سورہ طلاق میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اللہ نے وہاں پر اس چیز کو کلیئر کیا ہے. اچھا، پھر ہو گئی اتنی بات کہ یہ عدت ہے طلاق شدہ عورت کی کہ وہ اپنے آپ کو 3 مہینہ روک کر رکھے. دیکھیے اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. کیا؟ کہ اگر جس شوہر نے اس کو طلاق دی ہے اس شوہر سے اگر اس کو کچھ پریگننسی ہے تو وہ 3 مہینے میں تو کمپلیٹلی واضح ہو جاتی ہے. اللہ بہت حکمت والا ہے، علم والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کا نسب جا کے کسی اور سے مل جائے. کل وہ کسی اور سے شادی کرے گی، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ پریگننٹ ہو پہلے والے شوہر سے، اور اس نے ویٹ نہیں کیا، عدت گزاری نہیں اس نے 3 مہینے کی، اور 2-3 دن کے بعد ہی شادی کر لی یا 1 مہینے کے بعد شادی کر لی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی کا نسب جا کے کسی سے ملے. اور دنیا میں یہی ایک چیز ہے کہ انسان اس کو چینج نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی سے بھی شادی کر لے. عورت باپ کا نام وہی ہوگا مطلب وہ بچہ جس مرد کا ہے اس کا جو نسل ہے، اس کا نام ہے جو اسی سے چلے گا. دنیا میں قانون چینج کر لے کوئی کر لے، اللہ کا پھر اللہ تعالیٰ انتقام بھی لیتے ہیں. اللہ کے حکم کے خلاف جو کام کرتا ہے وہ کس طریقے سے اللہ انتقام لے گا اس کو پتہ ہے، آپ کو مجھے اس کی کوئی نالج نہیں ہے. اس بیچ اللہ تعالیٰ اب کچھ باتیں سمجھا رہے ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں ہے حلال. لہن، یہ ہننا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ یکتمن، کہ وہ عورتیں چھپا لے، کتما، کہ وہ عورتیں چھپا لے ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحم میں. کیا؟ کہ جس شوہر نے طلاق دی ہے اور اس کو اگر اس سے اس کی کوئی پریگننسی ہے تو اللہ نے اس عورت سے کیا کہا کہ تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ تو چھپا لے کہ اس مرد سے تو پریگننٹ ہے. کیوں اللہ تعالیٰ منع کرے؟
क्यों? पहली बात तो औरत क्यों छुपाएगी, ये सवाल उठता है ना। इसलिए कि जिस तरीके से अगर समझो कि ड्यूरिंग तलाक अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर उसकी इद्दत की मुद्दत डिलीवरी तक है। देखिए, यानी उसकी इद्दत फिर हैज आ ही नहीं रहा है तो फिर वो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो जब उसकी डिलीवरी होगी, चाहे वो 8 मिनट के बाद हो जाए, चाहे 8 घंटे के बाद हो जाए, चाहे वो जो है वो 8 हफ्ते के बाद हो, 8 महीने के बाद हो, कभी भी उसकी डिलीवरी जो एक टाइम पीरियड के बाद, यानी अगर डिलीवरी नेक्स्ट डे हो गई तो उसकी इद्दत खत्म, दैट्स इट। ऐसा तो कोई सोचे कि नहीं नहीं अभी मुझे इतना लंबा 9 महीना मुझे जो है इद्दत गुजारनी पड़ेगी, इससे अच्छा चलो अबॉर्ट करो या फिर उसको बताइए मत। नहीं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें ये हुक्म दे रहा हूं कि तुम मत छुपाओ। इन कुन्न युमिनून बिल्लाहि व वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो ना, तुम्हें यकीन है, तुम ईमान रखती हो ना, मानती हो ना अल्लाह को और आखिरत के दिन को, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम छुपा लो। देखिए, कौन समझाएगा ऐसी बातें? अल्लाह की किताब में अल्लाह ताला समझा रहे हैं अपनी बंदियों को कि ऐसा मत करो। क्यों? वबुउलतुहुन्न अहक्क, इसलिए कि और बुउल, देखिए बा आइन लाम, इसका रूट है बा आइन लाम बाल। शहर को कुरान में जो है वो शहर के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बाल बाल। देखिए कभी ऐसा पूछते और बाल बच्चे अच्छे हैं क्या, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग किसी को, तो असल में बाल बच्चे का मतलब असल में हम प्रोनाउंसिएशन ही राइट नहीं करते, दैट इज बाल, बाल लाम बाल, बच्चे अच्छे यानी घर बार तुम्हारा अच्छा है ना, ठीक है ना, क्योंकि घर शौहर से होता है ना, इस तरीके से वो फैमिली को लेके चलता है, उसी से नस्ल बढ़ती है, इस तरीके से। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि और उनके शौहर, किसके? औरतों के शौहर ज्यादा हकदार है किस चीज के? बिरद्दिहिन्न फी ज़ालिक, इस चीज के ज्यादा हकदार हैं कि वो जो है उनको लौटा ले जाएं। किसको? उन औरतों को। कि अब अगर उस शौहर को पता चल गया है कि मेरी ये जो औरत है मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो यानी कि वो बच्चा होने तक और जब तक वो आगे आएगा, फीडिंग वगैरह का भी मसला आएगा, दूध पिलाने का, तो जब तक अब इस बच्चे की जिम्मेदारी, भले उस औरत का तलाक हो चुका है लेकिन बच्चे की वजह से अब उस औरत की और बच्चे की जिम्मेदारी उसी मर्द पे होगी जिसने तलाक दिया है। कितनी खूबसूरत बात है, देखिए अल्लाह ताला किसी का बोझ किसी पर नहीं डालना चाहते। वो अलग बात है औरत डाल दे किसी के ऊपर तो दैट इज हर चॉइस, लेकिन अल्लाह ताला बहुत हक वाला है, इंसाफ वाला है, और अल्लाह इंसाफ की बात करते हैं कि वो मर्द ज्यादा हकदार है कि ये कि इस बच्चे को उसकी निस्बत मिले क्योंकि वो उसकी नस्ल से। हाँ, इन अरादू इस्लाहा, लेकिन किस सूरत में होगा? इस सूरत में कि दोनों का इरादा इस्लाह का हो, इस्लाह करने का हो। आगे क्या बताई जा रही? वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी, ये भी बहुत खूबसूरत बात है मर्द और औरत, शौहर और बीवी के ताल्लुक से। वलहुन्ना, हुन्ना क्या बता रहा है? औरतें। अल्लाह ताला बोल रहे और औरतों के लिए, और औरतों के लिए एक लफ्ज ऐड करे यहाँ पे, हुकूक की बात अल्लाह ताला कर रहे हैं। और औरतों के लिए हुकूक है जैसे अल्लज़ी, वो जो अलैहिन्ना, उन पर है। जिस तरीके से मर्द पर औरत के हुकूक है उसी तरीके से अल्लाह ताला ने औरत पर भी मर्द के हुकूक रखे। हुकूक में अल्लाह ने कोई कमी बेशी नहीं की है। इंसान अपने आप से कर ले तो उसकी चॉइस है, उसका वबाल उसको भुगतना पड़ता है, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पर बराबर हुकूक है एक दूसरे के। जितना हक मर्द का शौहर पे उतना ही ज्यादा शौहर का जो है वो बीवी पर है। हाँ, लेकिन कैसे? बिल मारूफ, यानी दस्तूर के मुताबिक एक दूसरे का जो हक एक दूसरे पर है। हाँ, लेकिन एक डिफरेंशिएशन जो दोनों में है, दैट इज वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा,
और मर्द के लिए औरतों पर एक फजीलत, एक दर्जा अल्लाह ने ज्यादा रखा है, बस एक दर्जा, और वो क्या है कि मर्द तलाक दे सकता है, औरत दे नहीं सकती है, दैट्स इट। अब इसमें भी अल्लाह की बड़ी बहुत बड़ी हिकमत। औरतें ये सुनकर बड़ी नाराज होती, ये क्या बात हो गई। जहां जरा अल्लाह ताला ने मर्द का लेवल ऊंचा किया, औरत एकदम ही तैश में, गुस्से में। लेकिन जब अल्लाह ताला की इस हिकमत को औरत समझ जाती है, तो वही औरत अपने आप को अपने शोहर के सामने झुका देती है। क्यों? सबसे पहली बात तो मर्द बेचारा खर्च करके उस एक औरत को दूसरे घर से अपने घर ला रहा है, खर्च कर रहा है ना। चलिए आज के समाज के हिसाब से वो अलग बात है कि लड़के लड़कियां वाले खर्च करते हैं, जिनकी बेटियां हैं वो खर्च करते हैं, अल्लाह ने तो हुक्म भी नहीं दिया उस चीज का। आज की लड़कियां इतनी चढ़ी बड़ी क्यों रहती, इतनी नक चढ़ी क्यों रहती, क्योंकि खर्च उसके माँ बाप का भी हो रहा है ना। तो कहाँ से उसके अंदर सॉफ्टनेस, झुकाव आएगा? नहीं आएगा। अरे जब पेरेंट्स ही अल्लाह के खिलाफ, रसूल के खिलाफ काम करेंगे तो बच्चों को तरबियत कहाँ से मिलेगी? वो सोचते हैं हाँ मेरे माँ बाप ने इतना खर्च करके मुझे इतना सब दिया, ये दिया वो दिया, मैं काहे को तुम्हारे सामने झुक के रहूं। ये बच्चियों की सोच हो जाती है। और जो सच में वाकई जो लड़का, जो माँ बाप सिर्फ और सिर्फ निकाह करके अपनी बच्चियों को देते हैं ना, वो बच्चियां बहुत खुशहाल रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स अल्लाह और उसके रसूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, सुन्नत के अकॉर्डिंग अपनी बच्चियों को बाइज्जत दूसरे के घर भेजते हैं। कभी वो बच्ची पलट के माँ बाप को आके कुछ नहीं बोलती है, ना अपने शोहर से जबान दराजी करती है, ना कुछ नहीं। बहुत एक एक बहुत ऐसे नॉर्मल देखने में आता है ना, जैसे अगर हम अपने नानी दादी या अपनी मम्मी तक की भी अगर हम बात करें, तो ये देखिए कि इस तरह का धूम धड़का हमारे माँ बाप की शादी में, हमारे दादा दादी की शादी में नहीं हुआ होगा। इसलिए उनके जोड़े बड़े सलामत रहते थे और बड़ी अंडरस्टैंडिंग रहती थी। क्यों? क्योंकि अल्लाह को नाराज करने वाले कोई काम नहीं रहते थे। यकीन करिए, अल्लाह ताला बोलते कर लो जो तुमको करने का है, मैं जिस दिन पकड़ूंगा ना तुमको, ऐसा इंतकाम लूंगा ना। तो देखिए शादी ब्याह में जो मुझे समझ आता है, क्यों जोड़ा सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्लाह के नाफरमानी के काम बहुत होते हैं, और ऐसे जोड़े मुश्किल ही होते। इल्ला माशाअल्लाह, मैं 100% नहीं बोल रही हूँ, इल्ला माशाअल्लाह जिसको अल्लाह रखे। और नहीं तो देखिए फिर, आज यकीन करिए कि मेरे घर अगर किसी की शादी का कार्ड आता है ना, तो दिल में बहुत हौल उठता है, मेरे दिल धक से हो जाता है कि न जाने, अल्लाह जाने अगले कितने महीने शादी चलने वाली है नहीं। और यकीन करिए कि जिन जिन लोगों के बारे में ऐसा धक्का लगा ना, अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर उनके तलाक की खबर मेरे कानों तक आ जाती है। उनके मिजाज को मैं समझती हूँ उनके। हाल ही में 2 से 4 केसेस ऐसे मैंने देखे, हाल ही में, बहुत पहले की बात नहीं बता रही आपको। क्यों हमारे आज के हमारी जनरेशन या हमारे बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये असल चीज नहीं बताई जा रही है। अब यकीन करिए, तलाक का टॉपिक हम आई थिंक सो के 3-4 दिन से चल रहा है हमारा। अब मैं तो पढ़ रही हूँ तो घर में मेरे शौहर परेशान, क्या हो गया? मैंने कहा अंदर से मुझे तो इतनी घबराहट सी हो रही है कि मैं समझा तो रही हूँ, लेकिन मुझे खौफ आ रहा है बहुत अंदर से। इतना एक्सप्लेनेशन, इतने मुझे मुझे इतनी ज्यादा स्टडी करनी पड़ रही है। तो बोले कि देखो मामलात, और कोई बैठा था हमारे घर पे। देखिए सबसे ज्यादा अल्लाह ने जो बात की है ना, मैं समझा रही थी अगले को जो बैठे थे हमारे घर पे, कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात पे कुरान में बहुत ज्यादा बात की। इतनी तो नमाज रोजे की, हज और ज़कात की भी बात नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो हुकूकुल इबाद से। अल्लाह ने कुरान में अपने हुकूक की इतनी बात नहीं की अल्लाह ने, जितनी हुकूकुल इबाद के बारे में बात की। और आप तो दूसरे सिपारे पे अल्लाह के हुक्म से कितना कुछ अल्लाह ने सिखा दिया। आगे बहुत खजाना इसमें भरा हुआ है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे, अमल की तौफीक दे, बहुत ज्यादा उसको समझने की तौफीक दे। अब चलिए आइए, मर्द बेचारा खर्च इतना करके उस औरत को अपने घर ले आता है, फिर और माल खर्च करता है मेहर की सूरत में। और अगर फिर उसके बाद, इसीलिए उसको इख्तियार दिया गया कि अल्लाह ताला ने उसको सोचने समझने की सलाहियत दी है, औरत को भी दी है। लेकिन अब आइए औरत की तरफ, बहुत जज्बाती होती है, छोटी छोटी बात पे रोना धोना शुरू कर देती है। अभी बेचारा निकाह करके लाया, जरा अगले दिन उसकी उसकी सास से या ननद से किसी से झगड़ा हुआ, दिन भर में न जाने कितनी तलाकें दे देगी शौहर को।
थोड़ा सा झगड़ा हो, मैंने तुम्हें तलाक दिया, थोड़ा सा कुछ मिजाज बिगड़ा, मैंने तुम्हें तलाक दिया। दिन भर में तो पता नहीं कितनी दफा तलाक देती है और मिलती है। चूंकि औरतों की मिजाज में जल्दबाजी है, बहुत सेंसिटिव होती हैं, जज्बाती होती हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन मर्द की मतलब ऐसी जो कैफियत मर्द की नहीं होती है, थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेता है, थोड़ा उसके अंदर समझदारी भी होती है एज कम्पेयर टू औरत। तो देखा आपने कि अल्लाह ने एक दर्जा रखा है तो इसीलिए रखा है कि वो, अब देखिए आप, कि मर्द को अगर हक दिया जाता तो अगले दिन ही छोड़ के चली जाती। लो बेचारा ने इतना शादी ब्याह में खर्च किया, वो भी गया उसका। अब मेहर दिया, वो भी गया उसका, सब चला गया। अब वो और पैसे जमा करे तो दूसरी शादी करे अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए। मेहर जमा हो तो फिर उस दूसरी बीवी को लाए मेहर दे, नुकसान पे नुकसान उठाए बेचारा। अल्लाह बहुत इंसाफ वाले, बहुत ही ज्यादा। गई मत, वल्लाहु अजीजुल हकीम, अल्लाह बहुत जबरदस्त हिकमत वाला है। इंशाल्लाह मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ कि अल्लाह की क्या इसमें हिकमत है कि अल्लाह ने ये इख्तियार मर्द को दिया है, औरत को नहीं दिया है। अब कोई यहाँ तक पढ़ ले तो बोले बेचारी मजलूम औरत, कितना जुल्म हो रहा है उस पर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आयत के अगले हिस्से में इंशाल्लाह हम पता करेंगे कि ऐसे अगर मिस मैच हो जाते हैं, नहीं होता है, नहीं जमता औरत को बिल्कुल भी, मिजाज के खिलाफ है, हो सकता है कि दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से कुछ भी हो सकता है। सहाबा के साथ भी हुआ बहुत ऐसा केस, औरतों ने खुद से सामने से कहा कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, तो उसके लिए भी अल्लाह ने रास्ता रखा है। तो वो इंशाल्लाह 229 में देखते क्या है बात। आयत नंबर 228 की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी पूरी बात इंशाल्लाह। अब देखिए आयत नंबर 229 में, अत-तलाक़ु मर्रतानी, और तलाक दो मर्तबा। अल्लाह ताला बोल रहे तलाक तो दो ही मर्तबा है, दैट्स इट। अब आइए देखते, मैंने आपसे कहा था अब तलाक देने का जो तरीका है वो इस आयत में, अगली कुछ आयतों में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। आपके जहन में जो भी पॉइंट से तलाक को लेकर फिलहाल उसको निकाल दीजिए आयतों के जरिए। मतलब आपने यहाँ से सुना, उससे सुना, वो तो ऐसा बोलती, वो तो ऐसा बोलती, सब छोड़िए। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं इंशाल्लाह वो हम देखते हैं कि आपको अगर किसी को समझाना पड़े तो आप किस तरीके से उसको समझाएंगे। अल्लाह ताला बोले तलाक तो दो ही मर्तबा है बस। जैसे कि कल हम लोगों ने पॉइंट देखे थे, एक तलाक में भी इलाहिदगी हो जाती है, लेकिन एक तलाक में जो इलाहिदगी होती है उस तलाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाकुल अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे, आमीन। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे, आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे, इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन।
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔